Hello everyone, welcome to my YouTube channel Teaching by SB PG third semester paper 307 unit 3 मो जीवन संग्राम लेखक होउछन्ति सत्यनारायण राजगुरु। आज आलोचना करबा विषय वस्तुटी पार्ट 1 गोटे क्लास हे सारिछि सेथिरे लेखकक परिचय आलोचना हो सारिछि। आज विषय वस्तुटी देखिबा आत्मचरित हेउछि आत्म आविष्कार, आत्मदर्शन, आत्मविचार, आत्म उपलब्धर त्रिविध संगमरे एहा अंतर्लोक जेपरी उद्भासित कराए, ठीक सेहीपरि से अवस्थापित थिबा परिवेशर सामाजिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक दृष्टिभंगीर संगम भितरे एहा उद्भासित होइथाए जे आत्मचरित होछि आत्म आविष्कार एवं आत्मविचार, आत्मदर्शन, आत्म उपलब्धिर ए जो त्रिविध तीनोटी संगमरे एहा अंतर्लोक जेपरि उद्भासित कराए, ठीक सेहीपरि अवस्थापित थिबा परिवेशर सामाजिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक दृष्टिभंगर संगमरे बा संगम भितरे एहा उद्भासित होइथाए। कोटा ना आत्मचरित उद्भासित होइथाए। आत्मश्रद्धा भितरु सृष्टि होइथिबा एही रचनारे अकपट अभिव्यक्ति उत्तर जीवन को अनुप्राणित करिथाए। ओडिया साहित्यर रचित परंपरा एक समृद्ध धारा देई विकास लाभ करि आसिछि। महाभारत ठारू आरंभ करी महनीय व्यक्तिमानंकर जीवन वृत्तांत समाज को देइछि उत्तरणर मार्ग। एही धारारे प्रकाश पाइथिबा मो जीवन संग्राम एक स्वतंत्र अनुशीलनर अपेक्षा रखे। पद्मश्री डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु आदि जीवनर इतिवृत्त को नहीं पुस्तकटी प्रकाश पाइछि। प्रारंभ रे ही स्रष्टा निजर अभिव्यक्ति स्पष्ट करने को जाए कौन कहते ना मुखबंधरे मोर जन्म विंश शताब्दी प्रारंभ रे मुखबंधरे कहते जीवनर अनुभूति एवं शताब्दीर शेष दशक स्मरण कले आश्चर्य लगे। सतरे मनीष निजर जीवन काल मध्यरे केते अंका बंका बंधुर उत्थान पथन अतिक्रम करे। ए शताब्दीटी ओडिया और ओडिया जाति पाई थिला गुरुत्वपूर्ण। मोर जन्म तथा बासस्थान पारଳାଖେମୁଣ୍ଡି प्राकृतिक ओडिशार एक ऐतिहासिक सहर एवं स्वनामधन्य महाराज कृष्णचंद्र गजपति सेहिठारु ओडिशा आंदोलन नियंत्रित करुथिबा बेले मु तांकर सहयोगी भावे घटनाबहुल जीवन अतिबाहित करिछि। एइठे लेखक कहउछन्ति सेतेबेले आंदोलनर विभिन्न पर्याय रे जेउ सबु स्मारक पत्र प्रस्तुत करा जाउथिला सेथिबाई ऐतिहासिक तथ्य जोगाउथिली मु निजे। लेखक निजे से जो ऐतिहासिक तथ्य गुड़ाक जोगाउथिले। गजपति कृष्णचंद्र देव ओडिशा प्रदेश गठन दाबी करिबा पई जेउ उपादान चाहुथिले ताहा ऐतिह्य संपन्न ए ओडिया जातिर अतीत को खोलिताड़ी बाहर करी जोगाई देबा एवं से सही तथ्य को भित्ति करी विश्व दरबार रे ओडियांक प्रतिनिधि भावे ए जातिर न्याय्य अधिकार हासिल करुथिबा जोगु मु केते जे आनंद पाइछि से सब वास्तव रे वर्णनातीत। यथार्थ रे विंश शताब्दी थिला भारतीय इतिहास रे एक स्मरणीय समय। विंश शताब्दी थिला भारतीय इतिहास रे एक स्मरणीय समय। ए समयर मनीष इतिहास सचेतन समय सचेतन हेबा सह आत्मसचेतन होइथिबा लक्ष्य करा जाए। नूतन मंत्र रे अभिषिक्त होई देश और जाति पाई आत्मबली हेबार घटना ए क्षेत्र रे विरल नुहे। महायोगी रामकृष्ण परमहंस, विप्लवी और दार्शनिक श्री अरविंद, साधक विवेकानंद, स्मारक राममोहन राय और केशवचंद्र सेन परी चरित्र ठारू आरंभ करी जुग पुरुष महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस समय को देइथिले असामान्य दीप्ति। एपरी एक काल रे सत्यनारायण राजगुरु 1903 मसीहा भाद्रकृष्ण एकादशी बुधवार दिन पारଳାଖେମୁଣ୍ଡି ठारे जन्म लाभ करथिले। माता सुनामणि और पिता हरेकृष्ण तत्वावधान पारंपरिक रीति रे आरंभ होइथिला तांकर जीवन।
ଏଇଠି ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟଟି ଦେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇନାହିଁ, କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଦେଇଛି। ପାର୍ଟ 1 ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି, ସେଇଠି ଦେଖିନେବେ ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ଅଛି। ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜବଂଶର ପୁରୋହିତ ଭାବରେ ଏହି ବଂଶର ଥିଲା ଅସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତତ୍କାଳୀନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କାରକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଗୋପୀନାଥନନ୍ଦ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ମାତୃହୀନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାଲ୍ୟସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରି କହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ବିପଦ ସମ୍ପଦର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ସେଥିରୁ ମୋର ଧାରଣା ହୁଏ ଯେକୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିରେ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜୀବନର ଯେପରିକି ସେହି ଅଜ୍ଞାତ ଯୋଜନାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ତେଣୁ ଆପଦ ବିପଦ ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଚେଷ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ଦୈବୀ ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ। 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧିରୁ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। 1918 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି କାଳରେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପରିଛାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଭାଷା ବିବର୍ଦ୍ଧନା ସମାଜର ଜୁନିୟର ବିଭାଗର ପରିଚାଳନା ଭାର ତାଙ୍କରି ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ହେତୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସେବା। କହିଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ମାତାର ସେବା। ଭାରତ ମାତା ମୋର ପିତାମହୀ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ମୋର ଜନନୀ। ଉଭୟଙ୍କ ସେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜନ୍ମଭୂମି ମାଙ୍କ ସେବା। ଏହି କଥା ମଧୁବାବୁ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ଭାଷଣରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ସ୍ଥିର କରି ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତାରୁଣ୍ୟର ଆଦ୍ୟପାଦରୁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। 1923 ମସିହା ଥିଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ। 1923 ମସିହା ଥିଲା ନା କ'ଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ। ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଐତିହାସିକ ଓ ଗବେଷକ ଜି ରାମମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାହାର ନା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଜି ରାମମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସହ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଶିଖିଥିଲେ ଏପିଗ୍ରାଫି। ଏକ ସୀମିତ ନିରୋଳା କୋଠରୀରୁ ଯେଉଁ ସାଧନାର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏପିଗ୍ରାଫି ଇଣ୍ଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିଲା। ଗବେଷଣା କାଳରେ ପାରିବାରିକ ଦୁର୍ଯୋଗ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ରାଜଗୁରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ଲେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ହୁଏତ ହଠାତ୍ ମୋ ପୁତ୍ରର ସେହି ହୃଦରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ସେହି ଆଲୋଚନାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଥିରେ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେଜାଣି, ମୁଁ ଆଉ ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧଲିଖିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁ ବିଚିତ୍ର ଢଙ୍ଗରେ ଗତି କରିଛି। ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ପଦବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପାରିବାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଏମ୍ପେରିଆଲ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗବେଷଣା। ତାଙ୍କରି ସ୍ୱପ୍ନ 1950 ମସିହାରେ ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ମୁଖଲିଙ୍ଗମ ଶ୍ରୀକୁର୍ମ ତଥା ସୀମାଞ୍ଚଳ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରାରୁ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭଲ୍ 3 ଏବଂ ଭଲ୍ 5। ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ଗାଥା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ମରଣୀୟ।
ମୋ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଜାତି ପ୍ରତି ଥିବା ଅବଦାନକୁ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜଗୁରୁ। ଗଜପତିଙ୍କ ଅବଦାନରୁ ଧରାକୋଟ ରାଜା ମଦନ ମୋହନ ସିଂ ଦେଓ ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଚିତ୍ରିତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆମେ କେତେଜଣ ଜମିଦାର ପ୍ରାସାଦରେ ବସି ଅୟସ କରୁଛୁ, ବିଳାସରେ କାଳ କାଟୁଛୁ। ଏକଥା ମନରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଭାବିଲି, କି ଦେଶ ପ୍ରାଣତା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପୂରି ରହିଛି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ହୃଦୟରେ କୋହ ଉଠୁଛି। ଯେଉଁ ଜାତି ପାଇଁ ଆମର ନେତାମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଛୁ, ପୁଣି ଯାହା ଲାଗି ଆମର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବିଂଶ ଶତକର ଆଦ୍ୟପାଦରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ସେହି ଧାରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଜାତୀୟତାର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଥିବା ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍କର୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପରିପୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏମାନେ ଅତି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି କହିଛନ୍ତି, କେତେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆଲୋଚନା କରି ସେଥିରେ ପରିସମାପ୍ତି କରିହୁଏ ନାହିଁ। ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଓ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା କ୍ଷୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଯଥାସମ୍ଭବ ପରିଚୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜଗୁରୁ ଜୀବନ ଆଧାରରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଜୀବନର ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୃଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ପିପୁଲ ଆସୋସିଏସନ ଗଠନ ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀଟି ନିହିତ ଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା, ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ। ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ବିଶାଳ ଜୟପୁର ଜମିଦାର ନ ମିଶିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 1/3 ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ହରାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆଜି ଯେଉଁ ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳଟି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମି ହୋଇ ରହିଛି, ପୁଣି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେକଥା ବିସ୍ତୃତ ହେଲେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ବ୍ୟାପାର କରାଇବା ସିନା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଜଳପ୍ରପାତ, ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ପୂରି ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବି। ଏହିପରି ଭାବେ କେତୋଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡିତ ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଲେ ଏ ଜାତିର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହିବ। ମୋ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ ବିଂଶ ଶତକର ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚମ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଦେଶ ମିଶ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଓ ସମସାମୟିକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ସମ୍ବୃତ। ନିଜ ଜୀବନଲିପି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ମୋ ପରି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଗବେଷକ, ଲେଖକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଜୀବନ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ତଥା କଠିନ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯୁବ ସମାଜ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମୋର ଏସବୁ ଅନୁଭୂତିକୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ ଭାବି ଓ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲି। ବାସ୍ତବିକ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଏହି ଜୀବନୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହା ଥିଲା ମୋ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପାର୍ଟ 1 କ୍ଲାସ୍ରେ ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି।